গুরুত্বপূর্ণ একটা খবরে নজর রাখবো। অস্ত্র ছেড়ে আলোচনায় রাজি মাওবাদীরা, বিনা শর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব। 15 আগস্টের প্রেস বিবৃতিতে দাবি মাওবাদী মুখপাত্র অভয়ের, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কমিটির সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভাইরাল হওয়া 15 আগস্টের এই বিবৃতির সত্যতা যাচাই করছে কেন্দ্র। 2026 সালের মার্চের মধ্যে মাওবাদী মুক্ত করার বার্তা অমিত শাহের। কথা বলবো সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি तनु वर्मा संगे। तनु, ये स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी जांच कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर ये माओवादियों का ही है तो फिर ये कितना सिग्निफिकेंट होगा? क्या ये केंद्रीय सरकार का बड़ा सफलता माना जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने शांति वार्ता और हथियार छोड़ने के लिए इच्छा जताई है और इसके लिए जो नक्सली के प्रवक्ता हैं अभय, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है और इस प्रेस नोट में नक्सलियों ने 1 महीने का समय मांगा और इस 1 महीने में सीज फायर की मांग की गई है। नक्सलियों के प्रेस नोट पर साफ तौर पर कहा गया है कि नक्सली जो है वो अब सरकार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत के लिए तैयार हैं और कांटेक्ट में रहने के लिए नक्सलियों के प्रेस नोट में एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया और उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो टीवी और रेडियो के माध्यम से अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2024 से लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और इस नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। अगर 18 महीने की हम बात करें तो 18 महीने में फोर्स ने 450 से ज्यादा नक्सलियों को जो है मार गिराया है और इसके साथ ही 15 से ज्यादा बड़े नक्सली लीडर जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से नक्सली जो है वो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरह से जो नक्सल अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा था उससे नक्सलियों के जो हौसले हैं वो पस्त होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था तो इस दौरान उन्होंने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही थी और उनके इस डेडलाइन के बाद से नक्सल ऑपरेशन काफी तेजी से छत्तीसगढ़ में जो है वो चलाया जा रहा था और यही वजह है कि नक्सली अब शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस प्रेस नोट को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है क्योंकि अभी सुरक्षा एजेंसियों से पहले जो है इस पूरी प्रेस नोट की जांच करवाई जाएगी कि आखिर ये प्रेस नोट नक्सलियों की तरफ से ही जारी किया गया है। प्रेस नोट की सत्यता की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही क्या सच में नक्सली हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं या फिर ये उनकी तरफ से फिर कोई रणनीति ना हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों का प्रेस नोट सामने आया, क्योंकि इससे पहले अप्रैल में भी नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया था और ये दूसरी बार है जब नक्सली प्रेस नोट जारी करते हुए नजर आए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार की एक बड़ी सफलता है और नक्सलियों के हौसले पूरी तरह से जो है वो पस्त हो गए हैं क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। इस नक्सल ऑपरेशन में जवान सफलता हासिल कर रहे थे और यही वजह है कि अब नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं और फिलहाल सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है कि इस पूरे प्रेस नोट पर सरकार का क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি तनु वर्माর সঙ্গে। অস্ত্র ছেড়ে আলোচনায় রাজি মাওবাদীরা, বিনা শর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব। 15 আগস্টের প্রেস বিবৃতিতে দাবি মাওবাদী মুখপাত্র অভয়ের, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কমিটির সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব। ভাইরাল হওয়া 15 আগস্টের বিবৃতির সত্যতা যাচাই করছে কেন্দ্র। 2026 সালের মার্চের মধ্যে মাওবাদী মুক্ত করার বার্তা অমিত শাহের। পুজোর আগেই সেপ্টেম্বরের বেতন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর, 24 এবং 25 সেপ্টেম্বরে চলতি মাসের বেতন পেয়ে যাবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সোমরাজ। নবান্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে যে সেপ্টেম্বরেই চলতি মাসের বেতন পাওয়া যাবে। সরকারি কর্মীরা খুশি? দেখো, একদমই তার কারণ পুজোর আগেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পেয়ে যাবেন। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে গতকালই, যেখানে বলা হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন 24 ও 25 সেপ্টেম্বরই পেয়ে যাবেন সরকারি কর্মচারীরা, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা, পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারের অধীনে বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থাগুলি রয়েছেন তাদের কর্মীরা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও রাজ্যের অর্থ দপ্তরের তরফে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে পেনশন প্রাপকরা 1 অক্টোবর তারা পেনশন পেয়ে যাবেন এবং এছাড়াও বিভিন্ন যে রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্পগুলি রয়েছে তার টাকাও 1 অক্টোবর পাওয়া যাবে। কিন্তু যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে 26 সেপ্টেম্বর থেকে 7 অক্টোবর রাজ্য সরকারি ছুটি রয়েছে, পুজোর ছুটি রয়েছে, তার ঠিক আগেই অর্থাৎ পুজোর ছুটি পড়ার আগেই সরকারি কর্মচারীরা সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পেয়ে যাবেন। এই মর্মে অর্থ দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে বিভিন্ন জেলাশাসক বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের পাঠিয়েছে। ধন্যবাদ সোমরাজ। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আগাম বেতন। বাংলার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা পাবেন আগাম বেতন।
সেপ্টেম্বরের বেতন পেনশন মিলবে আগে ভাগেই। 26শে সেপ্টেম্বর মিলবে বেতন আর পেনশন। দুর্গাপুজো আর দশেরার জন্য আগেই বেতন আর পেনশন। রাজ্যে মোট 3,18,000 কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। পুজোর আগে কি উনি বাড়তি টাকা দিচ্ছেন? যে উপহার দেবেন দিচ্ছেন তো বেতনটাই। আপনাদের হাতে অঢেল টাকা আছে, আপনি অমুক তারিখের বদলে অমুক তারিখে দিচ্ছেন। আর বাংলার যেটা প্রাপ্য 1,95,000 কোটি টাকা, সেটা তারা দিচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত। উৎসব মুখরতায় মানুষ থাকুক আর তার ছোঁয়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের কাছেও আসুক, সেটার জন্য এই প্রচেষ্টা বা এই পদক্ষেপ। সবাই এটাকে স্বাগত জানাবেন। নদিয়ায় 240 কোটি টাকায় রাস্তা সংস্কার। জেলা জুড়ে 446টি রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ। 700 কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত। বাইকে বেহাল রাস্তা পরিদর্শনে খোদ অতিরিক্ত জেলা শাসক। দ্রুত খরচের হিসেব পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন দফতরে জমা। প্রশাসনের উদ্যোগে খুশি জেলাবাসী। 240 কোটি টাকায় রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত। জেলা জুড়ে 446টি রাস্তা সংস্কার করা হবে, সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমীর আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবে। সমীর, কবে থেকে শুরু হবে এই কাজ? এটা খুব সম্ভবত পুজোর পর থেকে এই কাজ শুরু হবে। এখনো পর্যন্ত তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে এই রাস্তা সংস্কারের জন্য নদীয়া জেলা প্রশাসন বা জেলা পরিষদ। তার কারণ নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন রাস্তা বেহাল ছিল এবং জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন মাধ্যমে রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে প্রায় 500 বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন জমা পড়েছিল এবং সেই আবেদনের সাড়া দিয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় যে তড়িঘড়ি সেই সিদ্ধান্ত বা বাস্তবায়ন করতে হবে। এরপরে কিন্তু সমীক্ষা শুরু করে জেলা প্রশাসন এবং সমীক্ষা করে দেখা যায় এর মধ্যে 446টি রাস্তা সংস্কার করার যোগ্য। অবস্থা খুবই খারাপ এবং সেই রাস্তাগুলি পরিদর্শনে যারা নির্দিষ্ট জেলা শাসক এবং দেখেন সত্যি রাস্তাগুলো খুব খারাপ। এরপরে কিন্তু খরচা বাজেট তৈরি করে এদের মধ্যে সেটা গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে এবং টাকা বরাদ্দ হলে পরে কিন্তু পুজোর পর থেকে রাস্তা সংস্কার করা হয় বলে আশা করা যাচ্ছে এবং এই সিদ্ধান্তে কিন্তু খুশি এলাকাবাসী। ধন্যবাদ। পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। কাজ না করেও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ চোপড়ার মাঝিয়ালি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। 12 লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত দাবি। মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ বিজেপির। মাঝালি গ্রাম পঞ্চায়েত যে আছে সেখানে বিপুল পরিমাণে দুর্নীতি হচ্ছে। কোনো রকম কাজ হয়নি, অথচ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আমরা ফিল্ডেও গেছি, দেখেছি সেখানে যে বুথের যে সভাপতি আছে বা যে মেম্বার আছে তার সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি। বুথের যে মেম্বার সেও বলতে পারছে না যে এখানে কোনো কাজ হয়েছে। সেও শুনে অবাক হলো যে তাকে না জানিয়ে পাস করে দিয়ে স্কিম টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। 12 থেকে 13 লাখ টাকা হবে। চাইছি প্রশাসন ব্যবস্থা করুক। ওরা যা করেছে সব ভিত্তিহীন। এরকম আমাদের কোনো নাই যে আমরা কোনো রাস্তা কাজ করিনি। যারা স্ক্রিনশট দেখাচ্ছে কাজ হয়নি, যখন ইনকোয়ারির লোক আসবে আমাদের উপর থেকে তারা দেখে নেবে নিশ্চয়ই ফিল্ডে যাই যে কাজ হয়েছে কি হয়নি। আমাদের সব জায়গায় বোর্ড লাগানো আছে, যা কাজ হয়েছে সব জায়গায় হয়েছে। সব অভিযোগে ভিত্তিহীন হবে। হাবড়া বানিপুর মহিলা কলেজ, সেখানে কাউন্সিলরের প্রশ্রয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। এমন পর্যায়ে এই দুষ্কৃতী তাণ্ডব যে অধ্যাপকদের মাঠে ক্লাস না করে কলেজ চলাকালীন মাঠে পাহারা দিতে হয় অধ্যাপকদের। কথা বলবো জিয়াউল আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে। জিয়াউল, এটা একেবারেই অভিপ্রেত নয় যে কোনো শিক্ষাঙ্গনে অধ্যাপকরা মাঠে পাহারা দেবেন ক্লাসরুমে না থেকে। কেন এরকম একটা পরিস্থিতি হয়েছে? ঠিক কি করে এখানে দুষ্কৃতীরা এসে? দেখো, হাবড়া বানিপুর মহিলা কলেজ, সেখানে দেখা যাচ্ছে মদের আসর বসছে, অর্থাৎ কলেজ রুমের আসর বসছে, অর্থাৎ কলেজ রুমের মধ্যেই মদের আসর এবং সেখানে অর্থাৎ সেই জমি দখল হয়ে যাচ্ছে এবং এ নিয়ে একাধিকবার সোচ্চার হয়েছেন কাউন্সিলর এবং এলাকার যিনি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল রয়েছেন তিনি একাধিকবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন, বিধায়কের কাছে অভিযোগ করেছেন যাতে এই অর্থাৎ এই যেভাবে এই মদের আসর বসানো হচ্ছে এবং যেভাবে একের পর এক জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, কলেজের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো থেকে নিষ্পত্তি হোক, অর্থাৎ সেগুলো দখল বন্ধ হোক। এবং যেভাবে মহিলা কলেজের মধ্যে পুরুষদের আনাগোনা, পুরুষ সেখানে মদ্যপান করা, এরকম একাধিক ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে এবং এ নিয়ে একাধিকবার সোচ্চার হয়েছেন, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। ফলে তিনিও কিন্তু ভয়ে আতঙ্কে রয়েছেন। তার কারণ যে সমস্ত মহিলারা জিয়াউল খুবই আতঙ্কে রয়েছেন এখানকার ছাত্রীরা এবং অধ্যাপকরা। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা মদের বোতল দেখেছি সেখানে, তাছাড়া আরো অন্যান্য যাতে যেমন সিগারেটের প্যাকেট, এছাড়া গ্লাস, এরকম অনেক কিছুই আমরা দেখেছি। এর সাথে অনেক যানবাহনও চলে ওখান থেকে, বাইক, সাইকেল। তারপরে হ্যাঁ, মাঠের মধ্যেই চলে এগুলো।
প্লাস আরো অনেক প্রবলেমই আমাদের হয়। কি চাও এগুলো বন্ধ হোক? হ্যাঁ, অবশ্যই এগুলো বন্ধ হোক চাই, যেহেতু আমরা মেয়ে, আমাদের একটা নিরাপত্তার অবশ্যই দরকার আছে। আমাদের সমস্যা অবশ্যই আতঙ্কের মধ্যে আছি আমরা। আমাদের আতঙ্কের মধ্যে একটা ক্লাস হয়, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ফিজিক্যাল এডুকেশনের প্র্যাকটিক্যাল হয় মাঠে। এবার আমাদের পাঁচিল দরকার, কারণ আশেপাশের ছেলেরা মানে লোকজন স্মোকিং করে, প্রচুর মদের বোতল দেখা যায়। তারপর হচ্ছে সমস্যা হলো কখন কি হয়ে যায়, আতঙ্কের মধ্যে বলতে গেলে আছি। চাইছি বলতে আমাদের পাঁচিল করা হোক। শুধুমাত্র এই দুষ্কৃতি তাণ্ডবই নয়, আরও অভিযোগ রয়েছে। কলেজে কাউন্সিলরের দাদাগিরির আরও অভিযোগ, কলেজের ঘর দখল করে পার্টি অফিস তৈরি হয়েছে। অধ্যক্ষের বক্তব্য শুনবো। আমার যে জমি কলেজের, সেই জমিটা হচ্ছে সরকার প্রদত্ত জমি। সেই জমির আমরা খাজনা দিই, কিন্তু কিছু বহিরাগত এবং স্থানীয় লোক এই জমিটা জবরদখল করছে। আমার একটি ক্লাসরুম, এনএসএস এর ক্লাসরুম, সেই ক্লাসরুমটা বহিরাগতরা দখল করে আছে এবং সেখানে মদ্যপান করে বসে এবং নানা রকম অসামাজিক কাজকর্ম। এই তো লোকাল কাউন্সিলর সেটা যে তিনি অর্থের বিনিময়ে এদের বসতে দিয়েছেন, কেননা তাদের আমি যখন বলি যে আপনারা উঠে যান, তারা বলে যে আমরা তো এত টাকা দিয়ে বসলাম, তাহলে কি করে উঠে যান। এই জিনিসটা তো এনক্রোচ করা হচ্ছে না। যদি বারবার এরকমভাবে আমাকে ট্রেসপাস করা হয় আমার ভবনকে এবং এইরকম অসামাজিক কার্যকলাপ করা হয়, যদি আমার একটা ভবন দখল করে রাখা, একটা ক্লাসরুম দখল করে রাখা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে যা যা করতে হবে সেটা আমি করেছি। আমাকে কাউন্সিলর আমার কর্তব্যরত অবস্থায় কলেজ প্রেমিসেসের মধ্যে ঢুকে এসে উনি আমাকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করেছেন। সেটা আজকে নয় বা ইদানিংকালে নয়, কিছুদিন আগে তিনি করেছেন। কথা বলবো আবারও জিয়াউলের সঙ্গে। জিয়াউল, অধ্যক্ষ তো একেবারে স্পেসিফিক্যালি কাউন্সিলরের কথা বলছেন যে ক্লাসরুম দখল করে পার্টি অফিস তৈরি করা হয়েছে, গালিগালাজ করা হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কতদিন ধরে হচ্ছে এই অভিযোগ? প্রশাসন কি কিছুই জানে না? দেখো, বেশ কয়েক বছর ধরেই কিন্তু এই হাবড়া যে বাণীপুর মহিলা কলেজ রয়েছে সেখানে কাউন্সিলরের দাদাগিরি, অর্থাৎ কাউন্সিলর গিয়ে সে কলেজের মধ্যেই একটি ঘর দখল করে সেটি পার্টি অফিস করেছে, বহিরাগতদেরকে নিয়ে সেখানে আনাগোনা, এবং যখনই এটা নিয়ে সোচ্চার হয় তখনই তাকে হুমকি দেওয়া হয়। এবং এতটাই হুমকি দেওয়া হয়, ভয়ে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে এবং একাধিকবার কিন্তু জানিয়েছেন, থানায় অভিযোগ করেছেন, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন, লোকাল বিধায়কের কাছে অভিযোগ করেছেন। তাকে এই যে কাউন্সিলর দাদাগিরি বলে ভয় দেখানো হচ্ছে, এবং তিনি যে লোকজন নিয়ে কলেজের মধ্যে হুটহাট করে ঢুকছেন, যেহেতু একটা মহিলা কলেজ, সেখানে মহিলা আর মেয়ে পড়ুয়ার সংখ্যায় রয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে পুরুষদেরকে নিয়ে একেবারে এই কাউন্সিলর সেখানে হুটহাট করে ঢুকে যাচ্ছেন, ইচ্ছা মতন কলেজের মধ্যে ঘর দখল করছেন, এবং সেই দখল করা ঘর নিয়ে তিনি পার্টি অফিস করছেন। রাতের পর রাত সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে আড্ডা ইয়ার্কি হয় এবং সেখানে মদের আসর পর্যন্ত বসানো হয়। এবং সকালে যখন আসে তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখা যায় কলেজের মধ্যেই সেখানে মদের বোতল পড়ে রয়েছে, সিগারেটের প্যাকেট পড়ে রয়েছে, ফলে তারাও কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে। এবং সকালে যখন শারীরিক শিক্ষার পরীক্ষা মেয়েদের মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে গিয়েও কিন্তু বিভিন্ন রকমের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে, অধ্যাপিকাদেরকে বসে থাকতে হচ্ছে, যেহেতু পাঁচিল নেই। এবং গুরুতর অভিযোগ উঠছে কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে, যার বিরুদ্ধে উঠছে এই অভিযোগ, সেই কাউন্সিলরের বক্তব্য আমরা শুনবো। সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। পার্টি অফিসের ব্যাপারটা জানি না আমি। যখন মাননীয় মন্ত্রী 2021 সালে ওই 86টা পরিবারকে মহিলা কলেজের ভেতরে পাট্টা দেয়, তাদের জন্য একটা এক্সট্রা ঠাকুর মন্দির করবার জন্য, একটা ক্লাব বিনোদনের জন্য জায়গা দেখেই করা হয়েছিল। এবং সেটা উনি হয়তো জানেন না, ওনার সীমানার অনেক বাইরে এরা একটা মণ্ডপ করেছে। আর বাউন্ডারি দিলে হবে কি, তাহলে আমরা বলতে পারবো এই বাউন্ডারির এই পাশটা ওদের, এই পাশটা আপনাদের। সেটা না হওয়ার জন্যই এই সমস্যা দিনে দিনে তৈরি হচ্ছে। কাউন্সিলর যুক্ত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিধায়কের। আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন উনি, কিন্তু আমি চিঠিটা পড়েছিলাম, চিঠিটা ঠিক হয়নি। চিঠিটা দিতে হবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পার্থ বসুর নামে দিতে হবে, যে ওনার যেটুকু মহিলা কলেজের যেটুকু প্রাচীর নেই, সেটুকু প্রাচীর অবশ্যই আমরা সরকার থেকে চেষ্টা করবো, যে কোনো ফান্ড থেকে চেষ্টা করবো ওটা করে দেবো। কিন্তু এর পাশে 80টা লোকের পাট্টা দেওয়া আছে গরিব মানুষকে, এটা গভর্নমেন্টের পাট্টা দেওয়া হয়েছে আমাদের। স্বাভাবিকভাবেই উনি একটা যে চিঠিগুলো আমাকে যে দিচ্ছেন, সেই চিঠিগুলো ঠিক প্রপার না। আমাকে অ্যাড্রেস করে চিঠি দিচ্ছেন না, আমাকে অ্যাড্রেস করে চিঠি দিলে হবে না। বিধায়ককে তো জানি, সবসময় জানাই, শিক্ষামন্ত্রীকে তো
সরাসরি জানানোটা আমাদের নয়, আমাদের নিয়ম হচ্ছে সিএস ডিপার্টমেন্টের থ্রু যেতে হবে, সেটা আমরা জানিয়েছি। কলেজ স্পন্সর ডিপার্টমেন্ট জানে যে আমার প্রাচীন নেই। আমি বারবার প্রেয়ার করছি। হাবড়া হসপিটালে একদিন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখন আমি ওনাকে সব কথাই বলেছি। অতি সম্প্রতি আমি শিক্ষামন্ত্রীকে খুব সম্প্রতি 9 সেপ্টেম্বরে আমি ওনার ঘরে চিঠি দিয়ে এসেছি এবং ডিপিআই ম্যাডামকেও চিঠি দিয়ে এসেছি। ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে আমার সঙ্গে হাবড়া হসপিটালে কথা হয়েছিল। প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছেন পুরো চেয়ারম্যান, প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা হাবড়া থানার আইসিরও। মহিলা মহাবিদ্যালয় আমাদের পেছন দিকটায় খেলার মাঠ রয়েছে, কিন্তু তার বাউন্ডারি ওয়ালটা নেই। বিকেলের পরে সন্ধেবেলায় রাত্রে এখানে অনেক মানুষ আসেন, সেই ক্ষেত্রে প্রচুর মানুষ এসে অসামাজিক কাজ হতে পারে, সেগুলো নিয়ে ম্যাডামের একটা অভিযোগ রয়েছে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথম ডিমার্কেশনটা করা প্রয়োজন এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলে যাতে বাউন্ডারি ওয়ালটা করা যায় সেই বিষয়ে আমাদের মাননীয় বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে সমস্তটাই বলবো। ওটা মহিলা কলেজ, স্বাভাবিক কারণেই ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমাদের কাছে যে এর বাউন্ডারি ওয়ালটা করা। ভাঙড়ে তৃণমূল আইএসএফ সংঘর্ষ, ভাঙড়ের হাতিশালা 6 লেনে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কি কারণ জানবো, কল্যাণ রয়েছে সঙ্গে। কল্যাণ, একেবারে আমি জানিয়ে রাখি, এই যে হাতিশালা সংলগ্ন ইনফোসিস রয়েছে, সেই ইনফোসিসের সামনে কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকেরা তারা সেখানে আড্ডা দেওয়ার জন্য, গল্প করার জন্য সেখানে কিন্তু ভিড় জমায়। তেমনই গতকালকে রাতেও কিন্তু আইএসএফ কর্মীরা যেমন ছিল, তারই পাশাপাশি তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ওরাও কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিল। সেখানেই প্রথমে বচস এবং তারপরেই আইএসএফ কর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়, তাকে উদ্ধার করে জিরেনগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কোলাঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে।